श्री आनंदपुर साहब, एक पासे ठाठा मारदा सतलुज दा दरिया, दूजे पासे आसमानी रंग विच घुलिया सिरसा नदी दा पानी, रंग बिरंगी हरी भरी वादी दी बुक्कल विच गुरु जी दे चारे साहबजादे हसे खेडे ते मुस्कुराए। ओ नगारे दी जोट नाल खुली हवा विच उड़दे ते लोकी वेखदे रह जांदे। गुरु पिताजी ने हुक्म भेजा है कि मैंने चिट्टे हाथी ते बिठा के वीरां दी दौड़ दिखाओ। मेरा भी तो नाल लिया सी। हाँ हाँ, वो कहंदे सी फतेह सिंह नू भी नाल बिठा लई, पर मैनू तो छेती। दोवें वीरे लुकदे जा रहे ने, तुसी हाथी नू अगे करो। जुझार सिंह, ओ देखो वीर जी पुल दे वल आ रहे ने। ये पुल एक कल तक टुटण तो बचिया। जुझार सिंह, छोटे वीर तो अकेले निकला। जुझार वीर जी जीत गए, जुझार वीर जी जीत गए। गुलाब सिंह जी, हुण सानू थल्ले उतारो। ये हुक्म ता गुरु साहब ने मैनू नहीं दिता सी। घोड़सवारी ते तू चंगी कर लेना। एक ब्राह्मण फरियाद लेके आया, गुरु साहब ने आप जी ने उत्थे सद्या। हे दशमेश पिता, मैं बड़े बूहे खड़काए, बड़िया को जाके फरियाद की थी, पर किसी ने मेरी बांह नहीं फड़ी। मेरी सच भी आई वोटी दा हले चूड़ा भी नहीं सी उतरिया कि पठान चुक के ले गया। हुण तक तुसी मेरी मदद कर सकते हो। दशमेश पिता दे दरबार चो कदे भी कोई फरियादी खाली हाथ नहीं मुड़िया। जो हुक्म गुरु पिता। जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए सिंदूर, से सिर काती मुन्नियन गल विच आवे धूड़। साडे मुल्क ते होए बाबर दे हमले दा श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी बाणी च दस्या है। किवें सुहागणा दे सिंदूर मिट्टी विच मिल गए, जिन्हां दे सिरां ते सोहणियां पट्टियां सन, किवें उन्हां दियां बुरियां हालतां हो गईयां। लोकां दे दर्द नूं अपने दिल विच समो के गुरु साहब ने बाबर नूं कहा सी कि इन्ना कुछ वेख के भी तै की दर्द ना आया। दादी मां, इन्ना जालम सी बाबर? ओदे राज च लोकी एने दुखी सी? आ जेड़ा दिल्ली दे तखत ते बैठा है,
ਇਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ, ਆਪੇ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ गुरु माता सुनो फिर। आद गुरु नमे जुगात गुरु नमे सत गुरु नमे श्री गुरुदेवे नमे। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਕਣ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਗੁਰੂ ਮਾਂ? ਬੇਟਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਸੋਹਣਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਲਾ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਉਦੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇਰਾ ਗੱਤਕਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਓ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਹਾਂ, ਜਾਓ। देवकी दास, गुरु पिता दा आदेश है कि अगे तो जे तेरी जोरू नाल कोई धक्का करे तां अपनी रख्या आप करनी सिखो। मैं वादा करदा हां मैं गुरु साहब दा बहुत शुक्रगुजार हां अजीत सिंह जी, जिन्हां ने मेरी मदद लई थानू भेजिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? जुझार वीर जी ने तो आज कमाल करती। मैं गुरु पिता नु दसन गया सी। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। मेरा छोटा वीर हुण जवान होता जा रहा है। वीर जी मेरी तलवारबाजी शुरू कराओ। उस्ताद जी भी यही महसूस करते ने। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। तलवारबाजी दे गुर तां मैं कुछ अपने आप सीख लए ने। तुसी चाहो ते अजमा के देख लो। उस्ताद जी। अच्छा मेहर सिंह जी ठहरो, तलवार मैनू दियो। मेरे छोटे वीर ने किन्ने को गुरसिखले ने ए मैं खुद देखना चाहूँ। मजा आओ। तू अपने आप इन्ने गुरसिखले ने कि मेरा वार रोकन दे काबिल हो गया। मैदाने जंग में जिन्ना जरूरी होंदा है दुश्मन नू हराना, उस तो कितने वध होंदा है अपने आप नू बचाना। ते इसलिए अपने बचाओ पक्ष नू कदी भी कमजोर ना होण दिओ। मेनू तां इंज लगदा है वीर जी कि मैं मैदाने जंग विच दुश्मन दी हथ फड़ी तलवार नू छुड़ा सकदा हां। मैं सिंह जी सोना पठाली च टल चुकिया है, हुण इहदे
गहने बनाने शुरू कर। पर याद रहे, सिंह दी किरपान किरपा करने ਲਈ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, जुर्म करने ਲਈ नहीं। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਆਊ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੁਝਾਰ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਮਰੋੜਿਆ? ਤੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਏ? ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। फतेह सिंह, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰ ਜੀ। फिर ਤਾਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ। ਖੜ ਜਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵੜਦਾ ਹੈ? ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੁਝਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਤਗੁਤਾਣੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜਨ ਕਾਸ਼ੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ ਉਹ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਨਈਆ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। मैं भी गुरु पिता वर्गा संत सिपाही बनांगा। ਆ ਕੀ ਗੰਗੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕਰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਲਾਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾ ਬਲੀ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ ਪੂਜਾ ਸੜਤਾ ਪਰ ਸੋਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ सब जगत दे। नानक आदवत जे को कर कर अंदर तन मसाल होवे कीर्तन सदा विसोआ। मिटी धुंध जग चानण होआ। सतगुरु नानक प्रगटया
प्रथमे सच्चा टोआ गुरुमुख कल विच प्रगट होआ गुरुमुख कल विच प्रगट होआ मिटी धुंध जग चानण होआ सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होआ ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर बलुआ तारे छपे अंधेर बलुआ सतगुरु नानक प्रगटिया देखिया मेरे पोतिया ने खुश कर दिता ना मेरे लाल नू। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਜਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕਮਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੂਰਮਾ ਪੈਂਡੇ ਖਾਨ। गोविंद अपनी फौजां नूं क्यों मरवाने आ? चल तू ते मैं आपस विच दोनों लड़ के जंग दा फैसला कर लेने आ। गुरु साहब ने 5 प्यारियां को आज्ञा मंगी। फिर तैयार हो जा गोविंद। बोले सोनिहाल। गोविंद गुरु साहब ने कहा खालसा कदी पहले वार नहीं करता। ललकारिया तू है पेंडे खान, वार मैं किवें कर सकता? नहीं, पहला वार तू कर गोविंद। गुरु साहब ने कहा सोच ले पेंडे खान, जे वार करन दी तमन्ना दिल च रह गई ते फिर की करेगा? ते फिर बचा अपने आप को। लो दीना बेग साहब, पेंडे खान दा तीर खालसा पंथ दी कमर तोड़न लई तैयार है। गुरु जी ने फिर निशाना लगाउण तो पहले वाहेगुरु जी ने कहा नर विच हर है, हर विच नर है ते निरंकार हर इंसान विच तू आप है। पर इस वक्त मेरे तीर दे सामने किसे दा अहंकार है। गुरु साहब ने कहा अपने रब नू याद कर ले पेंडे खान। मैं ते सिर तो पैरां ताईं लोहे च ही मड़िया हां। पुछो इसनू मेरे तीर कित्थे मारेगा?
पेंडे खान की खबर सुन वजीर खान तिलमिला उठा। उसकी नजर फिर पहाड़ी राजा ते पई। वजीर खान ने पैगाम भेजा कि गोबिंद की ताकत नूं खत्म करने लई असी उस दे नाल हथ मिला लीए। उस जालिम दे नाल सानू कोई समझौता नहीं करना चाहिए, खास तौर ते गोबिंद के खिलाफ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪਈ। फिर भी गोबिंद ने कदी भी तुहाडी किसी दी जमीन दे एक टुकड़े ते भी कब्जा नहीं कीता। इस विच भी उसकी कोई चाल होवेगी। बिल्कुल, वजीर खान भी परेशान ना हुंदा तां इह पैगाम ना भेजदा। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਰਾਜਾ ਜਮੇਰ ਚੰਦ। मुगलई ते पहाड़ी राजा ने एक दूजे दे नाल हथ मिला के आनंदपुर दे किले नूं घेर के धावा बोल दिता ते जंग शुरू हो गई। 6 महीने बीत गए। सर्द रुत ने हर पासे पैर पसार दिते। सिपाहियां च बीमारी फैलन लगी। मुगलों ते पहाड़ी राजां दे खजाने खाली होने लगे। सिपाहियां च बगावत दिन ब दिन वधदी जा रही सी। किले विच भी हालत कुछ ठीक नहीं सी। 6 महीने तो किले विच खाण पीण दा सामान ना दे बराबर सी। किले विच भुखमरी इस हद तक फैल चुकी सी कि 100 सिंघां ने गुरु साहब नूं छड्डण दा फैसला कीता। गुरु साहब ने अपने माता जी नूं उन्हां कोल भेजिया। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਬਸ ਇਸ ਬੇਦਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਵਾਏ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। सौ सिंह छड़ के जाना चाहते सी पर सिर्फ 40 ही गए। बाकियां दी जमीर ने आज्ञा न दी। सिपे सलार और सिंह जा रहे ने। रुक जा, लगता है डर के भज रहे ने। जान दे इन्हां नूं। सही सोचा है जनाब। इस तो पहला साडियां फौजां घेरा तोड़ देन, बस इसे तरह ही किला खाली हो जावे। एक बार धोखा देने तो बाद आखिरकार घाह विच सप वांगू रेंगदा वजीर खान दा गुरु साहब नूं पैगाम आया, जिस विच मुगलों ने अपने धर्म ते पहाड़ी राजा ने गौ माता दी कसम खाधी कि जे गुरु साहब किला खाली कर जान कोई उन्हां दी हवा वल भी नहीं झाकेगा। वो जिस पासे जाना चाहन अपने सिंघां नूं नाल लेके जा सकते हैं। गुरु साहब ने इस खत नूं अपने करीबी सिंघां दे कहण ते प्रवान कर लिया। आनंदपुर दा किला खाली कर दिता। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, छेती करो तुसी दोवें। वीर जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਦਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਣ ਨਾ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਗਰੇ ਮਗਰੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ। गले जैसा मिलाप होया चुपचाप रोए तारे आसमां भी रोया। देखो आनंदपुर तो जैसा मैं बिछोया उठे
सादे ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਕਸਮ? जिस वक्त गुरु ते उस दे सिंह कीरत को टप्पन लगन पिछों दी हमला बोल दियो। गुरु दे नाल नाल एक भी सिंह जिंदा ना रहे। मुगली हुक्मराना ते पहाड़ी राजा ने समझौता तोड़ दिता है। हजारां ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲੀਏ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਚਲੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਖੋਚੁਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अजीत सिंह जी, दुश्मन चलाकी ना किसी और रास्ते जाके सिरसा किनारे हमला ना कर देवे। सानू एक बार जाके देख लेना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ। ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰਸਤਾ ਤੱਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? सानू एक बार सिरसा किनारे जाके उत्थे दी खबर लेनी चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई दया सिंह जी, साढ़े अद्धे तो ज्यादा सिंह शहीद हो चुके ने। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। दीवार बन के खड़े हो जाओ, एक तो एक भी मुगल सिरसा बन ना जा पाए। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨਾ ਉਖਾੜ ਦੇਵੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰੋ। भाई साहब जी की पिछू वार हो जाए। ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਚੜ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
माता जी सरसाने रोक लिते होनी दे चार हानी ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੀਤ ਵੀਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਨਿਕਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬੱਚੋ, ਕੰਗੂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। जिसने भी पार जाना सरसा की डुबो। उन्होंने इंतजार कितना होगा, पर खतरा देखते हुए शायद दिल्ली वाल तुर पे होंगे, जिस तरह तो पहले तय होया सी। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਾਜਰਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਕਹਿਰ ਨਾ ਟਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਚੌਧਰੀ ਬੁੱਧੂ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੜੀ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 3 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਬੇ ਨੇ। ਗੜੀ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇਕਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। हिम्मत सिंह जी, गड़ी के चारों दरवाजे ते पहरेदार लगा देते हैं, पर साधन फिर भी सीमित नहीं। पर हौसले तो बुलंद ने। सुन के खुशी हुई। चंगा होया किसी रस्ते बिचों होर हथियार ले लेते। बिल्कुल सही। आओ ऊपर गुरु पिता को चलते हैं। तुसी देखो गुरु पिताजी, गड़ी के चारे पासे पहरेदार लगा देते हैं। दशमेश पिता जी, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੜੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। चमकौर दे बशिंदो सुनो, खलक खुदा दा, मुल्क बादशाह दा, हुक्म वजीर खान दा, ध्यान नाल सुनो। हिंद दा पीर अपने सिंगा नाल चमकौर दी गड़ी विच पहुंचा है। फौजदार दा हुक्म है, जे कोई भी अनंतपुर दे गुरु या उस दे सिंगा दी मदद करेगा, उस दा सर कलम कर दिता जाएगा। ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁੱਟੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਾਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੁੜੇ ਕੁੜੀਏ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਲਾਲ? ਤੂੰ ਜਾ। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਬੇਬੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗਾ ਡਰਪੋਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਕੌੜੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਸੀ ਤਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿੱਟ ਲਾਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਲੈ ਪਾ ਲੈ ਚੂੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਭ ਆਪਣਾ ਚੌਕਾ ਚੁੱਲਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟ ਜਾਨੀ ਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੰਘਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਲੜਾਂਗੀ। ਓਏ ਮੂਰਖ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਭੱਜ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਲਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ।
शेर दी गुफा विच रहना थानू रास ना आया गिदड़ो बंदे बनन पए सी। माफ करना मां जी, पुत्तर दे मोह ने मैनू कमजोर बना दिता ते मैं सिंगड़ी होण दा फर्ज भुल बैठी। इस तो पहला इस पहरेदार दी आवाज मेरे वांगू किसी होर मां नू डरावे। सुनो 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 चमकौर दे बशिंदो, सुनो खलक खुदा दा मुल्क बादशाह दा। हे वाहिगुरु मेहर करी। ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਦੋ ਬੱਚੇ ਝਾੜੀਆਂ ਚ ਲੁਕਦੇ ਹੋਏ ਗੜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਗੜੀ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੱਕਰ? ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੋਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। बस माता जी कुछ अद्धा कोस होर होना। लो आ गया। कुम्मा, ओए कुम्मा। ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ? ਨਿੱਕੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁੱਝਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੜਨਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। गंगू ख्याल रखी नदी नाल लगदी पगडंडी फड़ लवी। वो सीधी तेरे पिंड खेड़ी नूं जांदी है। पर चौड़ा रास्ता सौखा नहीं नाले छोटा भी है पर खतरे तो घट नहीं। उस रास्ते मुगल सेना आउंदी जांदी रहिंदी है। वे गंगू कुमा ठीक कहंदा। रस्ता औखा सही पर सानू बच के चलना चाहिए। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਤੇ ਵੀਰਾ ਕੋਲ ਕਦ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਅਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ? बस वो आप किसी मुसीबत च ना हो। सूबोए सरहंद। मान सिंह जी गिनती च मुगल फौज कितने को हुई? ਆਹੀ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ। 42 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਲੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੀ ਹੈ ਮੁਗਲ ਫੌਜ। वाह जुझार सिंह वाह। मां पर ती पिता पर घोड़ा। बहुता नहीं था थोड़ा थोड़ा पर तू ता थोड़े तो भी किते अगे निकल गया। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं।
ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਪਨ ਮੀਆਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਟੀ ਪਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਾੜਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 100, 500, 1000, 80 ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। गुरु साहब जानी जान सन उस रात वो भला किवें सौंदे। सोचते हुए गुरु आराम करती हुई फौज में आए। सोए हुए बच्चों के जैसे खुद पिता है। हौले दबे पांव टहल रहे थे सतगुरु। भक्ति से मुरीदों की बहल रहे थे सतगुरु। देखते हर एक को गुरु दीदारे तरसे। जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना, सतगुरु सिंहों को निहारते थोड़ी और आगे आए। साहबजादे जहां दोनों ही सोए हुए पाए, जिगर के टुकड़ों से हुआ जबकि गुजरना मुश्किल हुआ इस जगह से कदम आगे को धरना। सोचते थे कल दोनों ही परवान चढ़ेंगे, पर खुरदार मेरे सचखंड में तुम चैन करोगे। हमें शहादत का बड़ा शौक है वाहिगुरु। सब कुछ है तेरा, कुछ भी ना मेरा है वाहिगुरु। चुमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जैसे धरती पर सोए दो कमल चूमने बैठे। सर ठीक किए सरके हुए, जख्म भरे मरहम से। साफे कभी सिंहों के बिछाते उठाते हुए जमीन से। उल्फत के ये जज्बे नहीं देखे कहीं हमने। ऐ देखना एक बात सुने भी नहीं हमने। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गुरु गोविंद की तारीफ वो कम है। सिपाहियों, हमला करो। ताला ना कान बना के सिर जला लो। तीर मारो। तीरानी बौछार लगातार करो ताजो सिंह बाहर ना आ सकन, जैसी गड़ी तक पहुंच जाइए। तीर मारो। फैजल कड़ी के दोनों कोनिया पे जाके इन्हां दी गिट्टियां ते तीर मार देना। रुक जाओ, तीर न चलाओ, साडे अपने बंदे नूं लगणगे। आगे बढ़ो।
रणनीति बदलनी पड़ेगी। मैं तुहानू लखा सिपाही दिते ख्वाजा मोहम्मद, मुट्ठी पर सिंगां नू तुसी काबू नहीं कर सके। जाओ जाके एक बार हमला बोलो ते सब नू खत्म करो। खान साहब ओ उच्ची जगह ते बैठे ने ते असी नीवी जगह ते, जेकर असी एक बार हमला कीता तां साडे घट्टो घट 20,000 जवान मारे जाणगे। नहीं नहीं, ए नुकसान बहुत ज्यादा है। ठहरो, मैनू सोचन दो। इस तरह करो, उन्हां दी तीरां दी मार तो 10 गज दूर होके बैठ जाओ। ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਫੇਰ दो ही विकल्प रह जाणगे, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਨਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਦੇਣਗੇ। ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਮੁਗਲ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਧੁਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। लगता है सिंह आ रहे ने, तू जाके वेख। मैनू नहीं लगता, तू जा। मूर्खों, आपस क्यों लड़ी जाने हो? दहाड़ बंद करो इसकी। यही कुटिया की खबर है जी। कोई है? लगता कोई आ गया। जी हजूर। तो आनंदपुर वाले गुरु दे किसी परिवार वाले नु जा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
कि मैं तो कोई सिंह नहीं वेख्या। लगता बशीर खान की टोली होवेगी। चलो ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਹੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। छोटे रस्ते वाहेगुरु राखी करे। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। फतेह सिंह, तू की सोच रहे हैं फतेह सिंह? दादी माँ, माता जी की याद आ रही सी। ਯਾਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਵੀਰਾ, ਜੁਝਾਰ ਵੀਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ? हाँ पुत्र, शायद। दादी माँ, माता जी भी सानू याद करते होंगे ना? ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਚੌਂਕੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਖ ਰੱਖੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, 3 ਜੱਥੇ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੱਥਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਖੈਰੋ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। दिल पीड़ तो बचा के नैनी लुका के पानी गुजरी दे पोते आदी सुने हो जरा कहानी। जुल्फी घनेरे तो सानू बचोड़ आए, चादर लुटोड़ आए, चादर दे चार साए। ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਰੀ ਹੈ। हाँ, इसलिए मैं गुरु पिताजी की वड्डी नहीं छोटी तलवार लेके जावांगा। ए चार साहिबजादे, ए चार साहिबजादे, ए चार साहिबजादे। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਹੈ। ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ते शिवा पर मोहे है शुभ कर्मन ते कभू न डरूं, न डरूं और सोच अब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। हमला करो।
भाइयों इधर तीर मारो। बेटा सुन, जिस चीज दी लोड़ होवे ले आवो। मोरा होर चाहिदे होण ते मैथों ले लेना। रख पुत्तर। माता जी इत्थे भी तो सब कुछ तुहाडा ही है ना, ये खेचल ना करो। मैं रोटी बनाउनी है। गुरुजी, सरसा नदी ते आके सारा परिवार बिछड़ गया। माता जी, छोटे साहबजादे पता नहीं कित्थे चले गए। अजीत सिंह जंग में शहीद हो गए ने, फिर भी तुहाडे मत्थे ते कोई शिकन नहीं। दुनिया जीवन दे तरीके लभदी है ते तुहाडा हौसला ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ शहीद होने की जाच सिखांदा है। बस हुण तां बाबा जुझार सिंह ते ही आसा ने कि ये वड्डा होके पंथ दी बागडोर संभालेगा। गुरु पिताजी, मैं भी बड़े वीर वांग जंग च जावांगा। ना जुझार सिंह ना, तू एहो जी गल ना कर। तू तो हाले बहुत छोटा है। गुरुजी एनू समझाओ ना। मैं सेवा सिंह नू कहना कि अगला जत्था वो लेके जाएगा। जथेदार जी, मानदा हाँ कि मैं तलवारबाजी विच पूरा निपुण नहीं, पर अनजान इन्ना भी नहीं कि 8-10 नू मार के मरना सुना। गुरु पिताजी, मैनू आशीर्वाद दियो। शस्त्र धारण करके युद्ध में जान तो पहला जिवें तेरा वड्डा वीर सोहना गबरू जवान लगता है, तू भी उसी तरह लग्या करेगा। तुहाडे आशीर्वाद तो बिना भला मैं मैदाने जंग विच किवें जावांगा, उदों खुद ही देख लेना। गुरु मां, तुसी इत्थे? हाँ, जंग ते जान तो पहला मैं अपने पुत्र नू मिलन आई सी। गुरु पिताजी दे चरण स्पर्श करन लग्या मैं यही सोच रहा सी कि काश अज मेरे कोल मेरे गुरु मां हुंदे, मैं उन्हां दा भी आशीर्वाद लेके जंग नू जांदा। डरता नहीं लग रहा? मां, मैं तां सिर तो पैर तक जोश नाल भर गया। मैनू फकर है मेरे लाल, अज मेरा लाल जंग विच लड़न वाला योद्धा बन के नितरेगा। मां, तुहाडी अखां चों हंजू? ए हंजू नहीं, आशीर्वाद दे पुत्र। जिव जिव हुक्म तिवे तिवकार, नानक साचे की साची कार।
दा पुत्र ਗੱਤਕਾ ਖਿਡਾਵਾਂ। ਦੁੱਧ ਦੰਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 20 ਦਾ ਹੱਲੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਏ ਗੁਰੂ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਬਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਸੀ चलो सौंप दे क्या लागे मेरा पुत पागे शहीदी तावी शुक्र मनाए जिसने फिलहाल बख्शे लेखे उसे दिलाए ये चार साहिबजादे चार साहिबजादे गंगू गंगू माता जी लगता कोई चोर थोड़ी गठड़ी ले गया। कोई गल नहीं पुत्र उस चोर दी भी कोई मजबूरी होएगी। हाँ, पर माता जी उस विच तां तुहाडी सारी दौलत सी। नहीं पुत्र मेरा सब कुछ तां मेरे कोल है। नहीं नहीं माता जी मैं जाके कोतवाली विच शिकायत करदा। रहन दे पुत्र अजकल चोरां नालों ज्यादा लोग कोतवाली विच लुटे जांदे ने। जिद्दां आखो माता जी। कोतवाल आया तो मेरा खजाना ही ले जाएगा। ओए सही क्या सी उन्हां ने पंत मुट्ठी खुले हत्थ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਦਰ ਮੀਆਂ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ।
नहीं संगत सिंह जी, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत ते सानू गुरु साहब नू रोकना ही पवेगा। भाई दया सिंह जी, गुरु साहब ने 5 प्यारे नू अमृत छका के खालसा पंथ सजाया। हाँ, एदा मतलब 5 प्यारे ही पंथ ते पंथ ही 5 प्यारे ने। बिल्कुल। बस फिर ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਥ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਥ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਥ ਤੇ ਭੀੜ ਪਵੇ ਤਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਟਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। उस रात गुरु साहब अपने किसी सिंह नूं अपनी पोशाक पवा के गड़ी चो एक आम आदमी वांग निकले। उन्हां नाल भाई दया सिंह, धर्म सिंह ते भाई मान सिंह सन, पर जांदे जांदे भी योद्धा दी तरह दुश्मनां नूं ललकारदे होए ताड़ी ठोक के कहा, हिंद दा पीर जा रहा है, कोई रोक सकता है तो रोक लवे। ये सुन के मुगला की तरथली मच गई। कौन है? कौन है उठे? मेरी आवाज आई। वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, की तरह सुनाई भी नहीं दे रहा। तो अंधेरी रात सी, किसी नू सुझिया ही नहीं कि की होया है। वो मैं ठीक सुनिया, मैं फौजदार नू जाके दसदा। अगली सवेर चमकौर साहब विच घमासान युद्ध होया। जिस सिंह ने गुरु जी दा बाणा पाया सी, उसनू देख के फौजदार नू लग्या उसने गुरु जी नू मार दिता है। वजीर खान खुशी नाल नच उठ्या। ओए मूर्खों, ऐ गुरु नहीं है, कोई होर है। जाओ जाके गड़ी दा कोना कोना छान मारो। खान साहब गड़ी च तां कोई भी नहीं है, बस गुरु दा एक नीला कोड़ा ते 4 अरबी कोड़े खड़े ने। इस दा मतलब है कि ओ एक बार फिर साड़ियां अखां च कट्टा पा के निकल गया। गुस्ताखी माफ खान साहब, गुरु दा जोर दी आवाज दे के गया। कल रात जो मैं सुनिया फिर वो ठीक सी। हिंद दा पीर जा रहा है, कोई रोक सके ता रोक ले। मैं ता फौजदार नू उसी वेले जाके दसिया सी। मैनू क्यों नहीं दसिया? हुण जाओ हर पासे जाके उसनू तलाश करो। मैनू वो हर हालत विच चाहिदा है। मैं उहदे सिर ते तुर्की पग बन के उसनू अपना गुलाम बनावांगा। सिपाहियो जगियो, मार गेरो उस गुरु दे बाज नू। बड़ी इज्जत ते हाथ पाया, छड्डांगे नहीं। आ लो पुत्र दूध। दादी माता, गंगू अजीत वीरन सुनेहा पहुंचा के आ गया। तू भी अपने दादा जी वांग गल नूं भुलदा नहीं। दादी मां, आज मैं सुपने च दादा जी नू मिलिया। दादा जी नू? हाँ, वो दिल्ली चांदनी चौक विच रहिंदे ने। उन्होंने उत्थे बहुत बड़ा महल बनाया है। हाँ, ते महल दा रंग चिट्टा है। हाँ हाँ, चिट्टा ही है। गल सुनो, तुसी दोवां ने इक्को सुपना किवें वेख लिया? ए छोटू शैतान है मां, ए चोरी छुपे मेरे सुपने च आक्या होवेगा। दादी मां, पहले मैं दस्या ना तुहानू, इन्हां ने लुक के मेरा सपना देखिया। चल दस, ओते होर कौन सी? अजीत वीर जी ते जुझार वीर जी। ए बिल्कुल ठीक कहंदा मां जी। अजीत वीर जी ते जुझार वीर जी ओथे ही रहिंदे ने। जुझार वीर जी ने गतका छाटा
ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਉਹ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਅਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੰਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਗਿਰ ਪਵੇ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੁਖ ਰੱਖੀ। ਜਨਾਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਸੂਰਮਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪਰ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਓਏ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ? ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਭਾਗੋ, ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਣਗੇ। ਓਏ ਸਿੱਖਣੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗਜ ਤਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲੈ, ਫਿਰ 6 ਗਜ ਵੀ ਮਾਰ ਲਵੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਵੀ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ, ਜਾਓ ਹਿਦੜਾ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਬਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਬਕ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਸੀਨੇ ਫਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੋ ਤੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਓ। ਅਸੀਂ ਚਾੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ, ਮੇਰਾ ਦਾਤਾਰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਜਾਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੀ। ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦ
दा कहना। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। बिंग कसाइयां दा सैना, बिंग कसाइयां दा सैना। मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना। यारड़दा सानू सथर चंगा, यारड़दा सानू सथर चंगा। पट खेड़ियां दा रहना, पट खेड़ियां दा रहना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। गुरु साहब जी कोल पहुंच के तिन्ना सिंहां ने निरंकार दा शुक्रगुजार कीता। उन्हां दी फटी पोशाक ते जख्मी पैर देख के उन्हां दी खुशी नामोशी विच बदल गई। बोल मिर्जा। जनाब, गुरु दी माता ते बच्चियां नू कित्थे रखना है? ए दिल्ली तो आए शाही मेहमान हन जड़ा पुछदा किथे रखना है। जाओ इन्हां नू ठंडे बुर्ज विच कैद कर दियो। माफ करना जनाब, बुर्ज दियां ठंडियां हवावां नाल तां चंगे तगड़े बंदे दे भी हथ पैर नीले हो जांदे ने। तू शायद सुनिया नहीं, सिंह कहंदे हन उन्हां दा खून गर्म हुंदा है। फिर उन्हां नू भला ठंड किवें लगेगी? नाले हाँ सच, ए हिंदे पीर दा कुटुंब है, इन्हां नू किसी चीज दा घाटा नहीं। इसलिए तू इन्हां नू कुछ नहीं देगा। कोई बिस्तर नहीं, पानी नहीं, रोटी दा टुकड़ा तक नहीं। दादी मां, गुरु पिता दी माता होके तुहाडियां अखां च उदासी? इधर वेखो, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਚੱਲ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੋਤੀ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ।
ओए मोती रुक, ए मलाई दा वक्खर थोड़ी निकलू, चल वापस। खान साहब अज मेरे को यही है, कल मैं अपनी घर वाली दे सारे गहने ले आवांगा। गहने ले आवेंगा ओ तां मैं अज दे हिसाब विच गिन लवांगा, कल दे हिसाब विच की देगा? कुछ तां करांगा ही जी। कल गहने याद ना ले आई, चल जा। हे वाहिगुरु, माता जी ते बच्चों की सेवा देने का तेरा लख लख शुक्र है। माता जी तुहाडे ते इन्हां बच्चों लिए दुध लेके आया, मोती दी है माड़ी जी सेवा कबूल कर लैनी। मोती पुत्र, तू साडे लिए दुध लिया के अपने लिए कोई खतरा तो नहीं मुल लै रहा? फिर की होया माता जी, मैं तां भागां वाला हाँ जिन्हों यह सेवा करने का मौका मिलिया। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜੀ। अच्छा पुत्र बेटा, तेनू मेरे गोबिंद पुत्र दी कोई खबर मिली होवे? ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਨੇ। नेक ने ते अनेक ने। ਅਨੇਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਤੱਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਕੱਟੜਵਾਦ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਅੱਛਾਈ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪਟਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਟਿਕਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਮੇਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਵਾਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਗੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹਰਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਬਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ,
ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਪਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਤੇ ਛੋਟਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਸਿਪਾਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਹੰਦ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਾਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪੇ। ਕਾਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਜੋ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਗਾ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨ। ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹਲੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਮਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਖਾਮੋਸ਼! ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਉਜੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
खान साहब बिना किसी जुर्म सानू बुर्ज विच कैद किता होया। खान साहब ठीक कह रहे ने बच्चों, इन्हां दा धर्म कबूल करो, नहीं तो अपने भरावां दी तरह मारे जाओगे। साडे धर्म ने सानू मरना पहला सिखाया, इसलिए सानू मौत दे डरावे ना दियो। बच्चों, मौत दी नहीं, जिंदगी दी गल करो। तुसी जो चाहोगे ओही मिलेगा। रहन लई ऐशो आराम ते महल राजकुमारां दी तरह ठाठ बाट। जेकर मैं कुछ भुल गया होवा तां तुसी मैनू याद करवा देना है। याद दिलाउंदा ओ याद दिलाउना जेड़ा मेरे दादा जी गुरु तेग बहादुर जी ने किया सी ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲੋ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਵੋਗੇ। हाँ हाँ याद है। ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋਚ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਧਵਾ मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਾਓ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮੌਲਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਲਾਤੂਨ? ਮਾਮੂਲੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਮੰਨਵਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जनाब, मेरी सोच की तारीफ करना। कल नूं दरबार विच नवाब मलेर कोटले नूं बुलाओ। ठीक है। उसका भरा खाजर खान ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨਿਹਾਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਲੋਟੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਜੂਰ ਤੇ ਲਾਚੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਕੋ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਹਿਣੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ? ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗਹਿਣੇ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਦਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਪੁੱਤਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰ ਲਗਾਏ। ਬਸ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਚੰਗਾ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਡਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ। ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ हाँ हाँ बच्चों तुसी ठीक कहंदे हो, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚਾਹੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੀਚ ਕੰਮ, ਪਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲ, ਬੇਖੌਫ। ਬੇਖੌਫ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਖੌਫ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ? ਹਾਂ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਓਏ ਸਿੰਘੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਖੁਦ ਨਵਾਬੇ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੀ? ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਇਰਾਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗੀ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹ ਬਾਗੀ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਾਜ਼ੀਓ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੋ ਕਿ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਨੰਦ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ। ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਨੇਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਦਰ ਕਰ,
गुरु गोबिंद सिंह ओना दा नाम है। शुक्र कर असी थोड़े कैदियां, नहीं तो 100 गुरु पिता दी हुन तक तेरा सिर मोटे को दिख चुका होना सी। बस मैं होर कुछ नहीं सुनना चाहता। बागी गुरु दे बागी बच्चो, साडा धर्म कबूल करो जा बेरहमी नाल मर ले तैयार हो जाओ। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रहन का, तो आओ हमारे पास। काजी साहब फतवा। मेरा फतवा तैयार है खान साहब। किथे जा रहे हो माता जी? इन्हां नू जिंदा दीवार में चिन दिता जावे। या अल्लाह, इस हुकूमत को कहर तो बचा। माता जी बस बस होर अगे नहीं, चलो साडे नाल। काजी ने फतवा देता कि कल दोहां बच्चियां नू जिंदा दीवार विच चिण दिता जावे। पर बच्चियां दे मुंह ते जरा भी शिकन नहीं। लगदा है उन्हां नू फतवा समझ नहीं आया। नवा तरीका लभ्या सूबे ने सजा देन दा। ओए सुनिया तुसी? हाँ हाँ, बच्चियां नू फसाया गया है। मियां ये गुनाह है, जुल्म है। सरहद दी धरती ते कहर बरसेगा। नवाब साहब, बच्चियां नू दीवार विच चिनन लई कोई भी मिस्त्री तैयार नहीं हो रहा, पर हाँ अपनी कैद विच सजा कट रहे 2 चोर भरा शासन बेग अते वाशन बेग, उन्हां नू मैं तैयार कर सकदा हां जेकर हुजूर उन्हां दी सजा माफ कर देन तां। जाओ उन्हां दी सजा माफ की थी। बहुत बेहतर हुजूर, बहुत बेहतर। दादी माँ, असी पाठ भी कर लिया, मोती मेहरा दुध पिला के भी तुर गया, पर तुसी पुछया नहीं कि अज दरबार च की होया। पुत्र उही दलीला, पुट्ठे सीधे सवाल। जो कुछ भी होया उस तो असी बहुत खुश हैं दादी माँ। खुश हो? केड़ी गल दी खुशी हुई तुहानू? असी खुश हाँ कि असी तुहाडियां उम्मीदां ते खरे उतरे। असी खुश हाँ कि असी अपने गुरु पिता ते दादा जी दी शान नू बरकरार रखिया। असी खुश हाँ कि असी जालमां दे डर तो अपना धर्म नहीं हारिया, तुहाडे वल्लों सिखाई गुरबाणी नू याद रखिया। मैनू तुहाडे ते फकर है। काजी दा फतवा कहंदा है कि सानू जिंदा दीवार विच चिण दिता जाएगा। फिर की होया? जिंदा दीवार च चिणनगे, मार थोड़ी देणगे। हाँ दादी माँ, मार थोड़ी देंगे। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ। तू चाहनी है कि मैं उस शख्स दे बच्चों ते रहम करा जिन्हें मुगलिया सल्तनत दे नक विच दम कर रखा है? मैं कुछ नहीं कर सकता। काजी साहब अपना फतवा दे चुके ने। ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। होश विच आओ बेगम, मैं उन्हां बच्चों की सजा माफ नहीं करांगा। मैं नहीं चाहता कि समूची मुगलिया हुकूमत मैनू सिखा दे गुरु तो डरन वाला डरपोक कह के बुलाए। तीर कमान चो निकल चुके है, हुन कुछ नहीं हो सकता। खुदा दे वास्ते इंज ना करो खान साहब, ये जुल्म है, ये जुल्म है।
ओ माता, बच्चों नू तैयार करो, लैन आ रहे हैं, फतवा जारी करना है। साज मुड़ के रोना नहीं, तेनू दसी किवें की होना है, तेरी अखियां नू असी रुलाना नहीं। पुत्र विछड़िया तुसी भी चले, निर्दयिया दे हथ चढ़ चले। मैं भी क्यों अपने दुश्मन आप बन गए हो बच्चों? हाले भी थोड़े कोल वक्त है। हाले भी थोड़े कोल वक्त है काजी साहब, अपनी जिद छड़ दियो, नहीं तो इस धरती ते डुलिया साडा खून एक दिन जरूर रंग लेके आएगा। की रंग ले आएगा? इत्थे थोड़ी याद विच कोई महल बन जाणगे? चला दो इन्हां नू दीवार विच चिन्ना शुरू कर दो।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद सब जुगाए संजोग विजोग कोई काज आवे लेके आवे पार आदेश से आदेश आद अली अनाद अनाद जी दुनिया विच भावें तुसी मेरे नालों पहला आए सी पर दादा जी नूं मिलन मैं थोड़े नालों पहला जा रहा जिब तिस पावे तिवे चलावे जिब होवे फरमान गुरुवाणी पिता माता दिवस रात खेले सगल जगत सोच लवो हाले भी बहुत कुछ हो सकता है। शंगियाइया बुराइया वाचा तरह दूर करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम के आया गए सकत काल नानक के कुछ ले केती छुटी वाली इन्हां दोहां नूं बाहर कढो। ये दोवें तां हले जिउंदे ने खान साहब। हम जान देकर औरों की जान बचा चले, सिंहों की सल्तनत का ये पौधा लगा चले। गंगू नूं इनाम विच मिलिया सोना कद मिट्टी विच मिलिया, उन्हें पता भी नहीं चलिया। उसकी जमीन इस पाप का बोझ सह नहीं सकी, वो पागल हो गया। दुध की सेवा करने वाले मोती मेहरा नूं भी बख्शिया नहीं गया। उसनूं ते उसके परिवार नूं कोल्लू विच पीस के शहीद किया गया। 40 बागी सिंह गुरु साहब तो बेमुख होके पछताए। खदराने की लड़ाई विच उन्होंने अपनी जाना कुर्बान करके मुक्ति पाई। आजकल ये जगह मुक्तसर के नाम तो जानी जाती है।